गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ मन बिरतियां कागर करिए, गुरु चरणा च लवाई हाजरियां। हाजरियां लवाउंदे मन बिरतियां कागर करदे आ। गज के बोलना जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, धन गुरु नानक पातशाह अपनी बाणी के जरिए संसार नूं समझाउणा करते हैं। कहते भी कदी विचार करके देखियो कि जदों संसार दे विच विचरना है तो किस तरह विचरना है, किस तरह उस परमात्मा तक पहुँच पैदा होंदी है। तो समझाउण लगे श्लोक महला पहला आसा दी वार विच आप जी पढ़दे हो, विस्माद नाद विस्माद वेद। गुरु नानक पातशाह 463 अंग दे समझाउण लगे। विस्माद कहंदे किनूं? विस्माद का मतलब होंदा हैरानीजनक, रहस्यमयी। तो आप जी कदी विचार करना, कोई इंसान कहे मैं किसी चीज़ को जानता हाँ, उदों तो कभी रहस्यमयी हास्या पैदा नहीं होता। कोई इंसान कहे मैं किसी चीज़ को जानता हाँ, वो कभी किसी हैरान नहीं होता, कभी उदों हैरानी नहीं पैदा होती। किवें? जो कोई इंसान कहना मैं इस चीज़ बारे जानता हाँ, उहदे अंदर हैरानी नहीं पैदा होती। कभी देखियो कोई इंसान किसी जाता है, पिकनिक मनाउण जाता है, उन्हें उस स्थान बारे किसी किताब चों पढ़िया सी, उत्थे गया वो जाके की कहता मैं जानना, ये मैं किताब चों पढ़िया सी। कोई हैरानी नहीं हुई देख के उन्होंने। पर वो जोड़े बाकी लोग सी जिहड़े कहंदे सी असीं नहीं जानते, असीं पहली बारी वेख्या, असीं सुनिया भी नहीं, वो की कहंदे आ बड़े हैरानी वाली गल है यार, बड़ी वधिया जगह। हुण ध्यान देना, 3 बंदे आ जिन्हां अंदर हैरानी पैदा होंदी है, विस्माद पैदा होंदा है, रहस्यमयी जीवन पैदा होंदा। कौन है? एक बच्चा, एक कवि और एक संत। इन्हां तिन्हां अंदर रहस्यमयी जीवन पैदा होंदा है, इन्हां तिन्हां अंदर विस्माद पैदा होंदा है, इन्हां तिन्हां अंदर 24 घंटे हैरानी भरिया जीवन पैदा होंदा है। आप कहोगे इन्हां अंदर किन्ना पैदा होंदा? जिहड़ा बच्चा है वो स्वीकारदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। बच्चा स्वीकारदा है मैं कुछ भी नहीं जानता। बच्चा तुरया फिरदा है, बच्चा फुल देखदा है, बच्चा फुल देखदा है। जो बच्चा फुल देखदा है बड़ा हैरान होंदा है, भी कमाल है यार, ये फुल काहदे ने? कहंदे गुलाब दे। गुलाब दे फुल भी होंदे होंदे, इन्हां च खुशबू कित्थों आ रही है? बड़ी हैरानी वाली गल है, खुशबू कित्थों आ रही? हुण उहदे नाल कोई सियाणा बंदा है, तो की कहंदा? कहंदा पुत्त मैनूं तो पहलां ही पता सी गुलाब दे फुल्लां च खुशबू इत्थां दी हुंदी है। वो नहीं हैरान होया, पर बच्चा हैरान होया। किहड़ी गल्लों? बच्चा कहंदा मैनूं कुछ भी नहीं पता। बड़ा हैरान होया कि धरती अंदर एडे एडे खूबसूरत फुल उगदे और इन्हां फुल्लां दे विचों इन्नी खुशबू आउंदी। हुण बच्चा जिहड़ा है वो रस माणदा है, जो खुशबू लैंदा है ना तो रस माणदा, बड़ा खुश होंदा है, बहुत अपने आप को वक्री चीज़ महसूस करता है भी इन्हां फुल्लां दे विचों मैनूं रस आ रहा, खुशबू मिल रही है। और वो खुशबू जी वो एक नवा जीवन है। ध्यान देना, एक कवि है, कवि कविता लिखता है,
ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਰਹੱਸਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਸ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਰੁੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਰੁੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਛਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੁੱਖ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਛਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਖਤਮ। ਪਰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਛਾਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਔਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਔਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਦੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਦੀ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ। ਨਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹ, ਇਹ ਜੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ? ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੀਂ ਚੌਂਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੋਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ, ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕੋ ਗਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਪਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਲੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੀ, ਡੰਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੀ, ਚਿੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੀ, ਤੋਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੇ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਹੱਸਮਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? 1265 ਅੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪਖੇਰੂ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪਖੇਰੂ ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਖੀ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਮਕੌੜੇ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਿਪਕਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਟੀ 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 ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਬੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ, ਆ ਡੰਗਰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਡੰਗਰ ਬੜਾ ਡਿੰਗਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਚਿੜੀਆਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡੀਆਂ, ਤੋਤੇ ਬੜੇ ਬੋਲਣ ਡਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ? ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਧਮਕਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਧਮਕਾਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਬੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੰਕਾਰੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ,
ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਛਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਜੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਾਧੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੜੀ ਬਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਾਹਦੀ ਸਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜੇ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਬਥੇਰੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਵੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਹੱਸਮਈ ਜੀਵਨ, ਰਹੱਸਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਹੋਏ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵੇਖੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੇ।
ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਭੇਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੁੱਗੀ ਇੱਲ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਲ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਪ ਡੰਗਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਉੱਲੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਬਾਜ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਜ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੇਦ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦਾਤ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਭੇਦ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਡੰਗਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਡੰਗਰ 'ਚ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਦੇ ਸੱਪ 'ਚ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੇਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਡ ਭੇਡ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਪ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਝ ਮੱਝ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਂ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭੇਦ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸਮਾਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭੇਦ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਫੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਨੇ। ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਏ, ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਰੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਏ, ਗਾਂ ਇੱਕ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਆ, ਰੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਏ। ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਕਈ ਡੰਗਰ ਗਾਵਾਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੀ ਰੰਗ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਦੇਖੋ, ਚੁੰਝ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤ ਕੁ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੂਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਡਿਆ, ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ, ਖਤਮ। ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ, ਪੈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਪੇਂਟਰ? ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੁੱਖ ਹੀ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਪੁੰਗਰਦੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੱਤੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਬ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬ ਪੈਂਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਬ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਸਮਾਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਿੜੀ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਡੀਆਂ, ਉਹ ਤਿਤਲੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਤਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਿਤਲੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੁੱਖ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਖਾ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੁੱਤ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰੰਗ ਬਰੰਗਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਾਲਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੇਖਦਾ ਨੰਗੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਸੱਪ, ਡੰਗਰ, ਕੁੱਤਾ ਸਭ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਢੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰਸਮਈ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੱਲੋਂ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਤ ਉੱਦਾਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਵਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹੱਸਮਈ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂੰ ਪੌਣ ਹੋਏ ਕੇ, ਕਹੂੰ ਪੌਣ ਹੋਏ ਕੇ ਵਧੇ ਬੇਗ ਐਸੇ ਕਹੇ ਮੁਕੁਨ ਆਵੇ ਕਥੋਂ ਤਾਂ ਕੈਸੋ। ਦੇਖਿਓ, ਕਹੂੰ ਪੌਣ ਹੋਏ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਵਾ ਆਈ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਹੂੰ ਪੌਣ ਹੋਏ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੇ ਬੇਗ ਐਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁਕਾਉਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਿਓ, ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਲਾ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਅਕਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬੇਅਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਵੇ 'ਚ ਹੀ ਵਜੇ, ਵਿਖਾਵੇ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲਾਗੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਵਾ ਆਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ ਦੀ, ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਰਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਅਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਜੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਅਜੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਠੀਕ? ਕਿਉਂ? ਆਪਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ, ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੂੰ ਪੁਆਇਣ ਹੋਏ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਐ ਵਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਪਸੀਨਾ ਸੁਕਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਨਾ, ਹਵਾ ਉਹ ਠੰਡੀ, ਉਹ ਗਰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਕੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਖੇ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਕਮਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਣਿਓ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਦਰਸਾਂ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਹੋਏ ਕੇ ਭਲੇ ਰਾਜ ਫੂਲੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਹੋਏ ਕੇ ਭਲੇ ਰਾਜ ਫੂਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਖਿੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਹੋਏ ਕੇ ਭਲੇ ਰਾਜ ਫੂਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਖਿੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੂੰ ਬਵਰ ਹੋਏ ਕੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਭੂਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਖਿਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਭਵਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਨੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਸਮਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਆ। ਲੈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਝੂਠ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਰਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੰਘਣ ਡਿਆ, ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਕਮਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੂੰ ਖਿਲਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਲਈ ਭਵਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ
ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਭੂਲੇ। ਭੂਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪੁੱਜ ਗਏ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜੇ ਅਜੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਤੇ। ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਬੜੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਡੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ। ਅਗਨੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਕਿਹੜੀ ਅਗਨੀ? ਇੱਕ ਅੱਗ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਨਸਪਤੀ 'ਚ, ਲੱਕੜ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਪੇੜ 'ਚ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਪ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਗਨੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਗਨੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਰਗੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਪੇਟਦੀ ਹੈ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਠਰ ਅਗਨੀ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪੇਟ 'ਚ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਨੀ ਮੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਗਨੀ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਡਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜੰਗਲ ਸਾੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ। ਵਿਸਮਾਦ
ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਉੱਗਣ ਡਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ ਇਹ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਦਬਾ ਦਿਓ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤੱਕ ਆ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤਨ ਤੱਕ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਆ, ਰੂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸਿੱਤਜ ਇੰਨੀ ਉਤਪਜ ਖਾਣ ਬਹੁ ਰਚ ਦਿੰਨੀ। ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਜ, ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜੇਰਜ, ਜੇਰਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਿੱਤਜ ਜੂਆਂ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਤਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਤਪਜ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ, ਪਹਾੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ TV ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਡਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਗੰਨੇ ਚੂਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਹਿਰਨ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ। ਹੁਣ ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਬੰਧ, ਮੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੰਜੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਬੂਟਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਸੰਜੋਗ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਟ ਬਣੀ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ? ਜਿਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜੋਗ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਲਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵਿਛੜ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੂਟਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹੀ ਭੋਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਮਈ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਹੁਣਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਉਜੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਪਰ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੇੜਿਆ ਉਜੜ ਗਏ ਨਾ, ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਖੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ। ਸੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਜੋ ਮਨ ਚ ਹੈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਬਈ, ਨੇੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈਆਂ ਚੋਪੜ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਡਿਆ।
ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਹਨਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੋਕ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਵਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੋਣ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਮਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕੌਣ? ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀ ਹਨ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ। ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾਪਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰਹੱਸਮਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 7 ਬੇਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ,
ਅਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਏ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ 1 2 4 6 10 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਓ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਵੇਕੀ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕਿ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।